Hello dear students. So in the last video, so we talked of motional EMF. Motional EMF. So when a conductor moves in a magnetic field, so it produces an EMF. So that was called motional EMF. The EMF epsilon was equal to B into L into V, where V was equal to minus dx by dt, where V was equal to minus dx by dt. So this is called as motional EMF, the expression for motional EMF. And due to change in the area, an EMF is induced in a coil. An EMF is induced in a coil, so that we call it as motional EMF. An induced EMF in a conductor due to its motion in a magnetic field, that's what it is called as motional EMF. Motional EMF. So I have written the diagram. So it was a conductor. So it was a conductor, rectangular conductor PQRS. So of which the side, so what was its side? It was named as PQ. So this PQ was flexible, so it was movable. So there was a magnetic field, cross magnetic field, which was entering into the plane of your mobile. So when this PQ moves, so there was an EMF induced. That EMF induced, so that is called as BLV. That is called induced EMF. That is, we call it as motional EMF. Motional EMF. So that we have learned it in the last video. So if say there is a important relation that I am going to tell. So if d pi represents the change in magnetic field, so when this PQ, the arm PQ of the coil moves, so let there is a change in the magnetic flux. So that change, let that change is delta pi. In the Karana, delta pi is the change in the magnetic flux. What is delta pi? That is change in the magnetic flux. So when the coil, the side PQ moves, the magnetic flux changes. That magnetic flux change is given by delta pi. What is delta pi? Change in magnetic flux. So due to change in the magnetic flux, so there is a current induced. There is a current induced. So the current, the direction of the current was given. So when the current is induced, so the current is motion of charges. Motion of charges. So let dq, that is delta pi. Then this is delta q. This delta q represents the amount of charge. Amount of charge that is moving in PQ. So PQ ನಲ್ಲಿ delta Q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ there is a current ಅಂದರೆ there is a motion of charges. So delta Q is the amount of charges that is moving. Let small r is the resistance of the arm PQ. What is small r? Small r PQ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು PQ ನ resistance R ಇದೆ. So there is a very important relation among these three. Delta phi, change in the magnetic flux, delta Q, amount of the charge that is moving in PQ, R is the resistance of the arm PQ. So what is the relation? Delta Q, just remember the relation. Delta Q, that will be equal to plus delta pi, and the change in the magnetic flux, divided by R. You just remember this relation. So to move PQ, so PQ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ತಳ್ತೀನಿ ಕೈಯಿಂದ. ಸೊ ಐ ಪುಷ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಐ ಪುಷ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ದ ಆರ್ಮ್ PQ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು EMF. ಅದೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು? EMF, ಮೋಷನಲ್ EMF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ motional EMF. What? Motional EMF. So the next very important topic is the eddy currents. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Eddy current. So the important topic is eddy current. So eddy currents ಅಂದರೆ ಏನು? So it is very interesting ಮತ್ತು very important topic. Eddy currents. So it is very interesting topic. ಕೇಳ್ತಾನೆ what are eddy currents ಅಂತ. So mention its uses. How will you reduce eddy currents? So you'll ask. So what are eddy currents? So in previous discussion you have seen that if you have a coil, so if you push a bar magnet, so if it is the north pole of the bar magnet, this is south pole. When you push the north pole of the bar magnet into the coil, so there will be current induced. So the current induced will be anti-clockwise. So my flux increases anti-clockwise. Again, if you pull the bar magnet outside, so the bar magnet, if you pull it outside, so north south, if you pull it outside, the flux decreases, the current will be clockwise. So this was the situation that we have shown. So andre in these two cases, the induced current is moving in a particular path. It is moving in a particular path.
ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, either the current moves in anti-clockwise direction ಅಥವಾ counter clockwise direction in the particular path. ಹೌದಾ? So but in many situations, so we have the induced current which will not follow a particular path, For example, if you have a metallic piece, so if you have a metallic piece, so there is a metal plate, so say it is a metal plate. So there is a metal plate, so I'll write the diagram of the metal plate. 1 minute. So if you have a metal plate, if that metal plate, this is a metal plate, if this metal plate, if it is subjected to varying magnetic flux, if this metal plate is subjected to varying magnetic flux, ಯಾವುದು metal plate is a iron plate, so ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ vary the magnetic flux, I will vary a magnetic flux. I will take a solenoid and I will connect this solenoid to some AC, ಒಂದು AC ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, AC ಸೋರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್, there is a change in the magnetic flux with this solenoid, there will be a magnetic flux produced in the solenoid. So since it is an AC source, the magnetic flux will vary. When the magnetic flux varies, so in this metal plate, so he calls it as a bulk piece of metal. ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? bulk ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ, BULK, bulk piece of metal. In this bulk piece of metal, ಅಥವಾ in this bulk piece of conductor, so due to change in the magnetic flux, when it is subjected to change in the magnetic flux, so there will be currents produced, or there will be an induced currents. So ಇಲ್ಲಿ current induce ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? those current will be in the shape of eddies. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? those current will be in the shape of eddies. ಏನು eddies ಅಂದರೆ ಇವು ಸುರುಳಿ ಥರ. ಯಾವ ಥರ ನೀನೊಂದು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ನಿಂತು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಈ ಥರ ದಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುರುಳಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದು ಸುರುಳಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೀಸ್, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಂತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೀಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುರುಳಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ eddies, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ Foucault. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ Foucault, Foucault. So these were discovered by Foucault. That's why they are also called as Foucault currents. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Foucault's currents ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ these are called as eddy currents. What are eddy currents? A change in the magnetic flux will set up current in the nearby metal bodies. ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಉಳಿದಾವ ಸುರುಳಿಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. So these are the eddy currents. ಏನಿದೆಲ್ಲ eddy currents. You can observe the eddy currents here. So take the green color. So this is a metal plate. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಏನಂತ ಕರೀದವನು? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ solenoid. The green color ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ solenoid. So it is connected to AC. You can see it is connected to AC. So when the current passes, there will be an magnetic field induced. ನೋಡಿ ಇದು electromagnetic field ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹೌದಾ. So the blue lines represent the magnetic field. So because AC, the magnetic flux will change. When the magnetic flux changes,
you can observe the red colored eddy currents produced. Red colored eddy currents produced. So such a currents are called as eddy currents. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Eddy currents. Eddy currents. So I will say take another photo. ಹೌದಾ? So you can see here. So in this photo, ಆಯ್ತಾ? So you can see in this photo. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So thing happening is, so take a metal plate. You take a metal plate. So see, this is a metal plate. So that metal plate ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, is connected with some insulating wire, just like a silk wire ನ connect ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that metal plate, say these are north ಮತ್ತು south pole. These are the two faces of the poles of the strong magnet. So when this metal plate, when it is allowed to swing, ಯಾವ ಥರ ಜೋಕಾಲಿ ಥರ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಥರ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಂದ ಮುಂಚೆ ಜೋರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮೊದಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again when it returns back due to its inertia, so again its motion in between the pole pieces reduces, but again it moves up. So itara enagutte, there is a damping of the pendulum. There is a damping of the motion of the pendulum. The motion is damped. Madhya enagutte, when it moves in between, so madhya it stops for a while. The pendulum ಏನು this metal plate, it stops for a while, then again it starts moving. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? See here, see the first case. This is case 1. Say the metal plate is moving inside the magnetic field. Metal plate ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, magnetic field ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So when it enters, the magnetic flux increases. You know, when the magnetic flux increases, the induced EMF will be anti-clockwise. You can see the current is induced in anti-clockwise. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, see the second diagram. ಈ second situation ನೋಡಿ, ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Now it is leaving the magnetic field, ಅಂದರೆ the magnetic flux is decreasing. When the magnetic flux decreases, the current will be clockwise. ಹೌದಾ? So these crosses represent the direction of the magnetic field, and the magnetic field north ಇಂದ south ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? So these eddy currents are generated ಇಲ್ಲಿ in a copper plate while leaving ಮತ್ತೆ entering the region of magnetic field. ಅದು magnetic field ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the eddy currents are produced in the form of, ನಾವು ಒಂದು eddy current, there will be many loops ಅಥವಾ many eddies ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is about eddy current. You know, the eddy current produced, ಹೌದಾ? So the depends upon, you know, the magnetic moment. M is equal to I into A. Magnetic moment of a dipole, that is equal to M is equal to I into A. ಅಂದರೆ the eddy current, the strength of the eddy current produced depends upon the area. So if you reduce the area of this metal plate, the eddy current strength will decrease. So you can observe in the next diagram. ನೋಡಿ you can observe ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, the metal plate is sliced, ಅಥವಾ it is put in the form of a, you know, so ನೋಡಿ the cutting of slots, ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಲೇ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಂಗರ್, ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್. ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ there will be a transformer, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೊ there will be a metal core. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ there will be a metal core inside the transformer. So the another diagram of transformer, you can see. So this is the transformer. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರು there will be a metal core. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಹೌದಾನೆ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The transformer will get heated. So because of the heating of the transformer, there is loss of energy. There is loss of energy. So transformer ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಯಾರಿಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ the transformer core, the core of the transformer will get heated up. So this core of the transformer ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರಿಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಲಾಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೋಡಿ, so we can laminate the transformers. We can laminate the transformer. The first method of reducing the heat loss, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಫುಲ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್, ಅವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನೋಡಿತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚೋದು, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನೋಡಿ, ಅದು ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಲೈಸಸ್. ಸ್ಲೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಲೈಸಸ್. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಯಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಯಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಅದು ವೆನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಎಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಸಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಸ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಗಳು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಕೋರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೋ the area decreases. That's why we can reduce the eddy currents. So the second method of reducing the eddy current is by making holes in the metal plate. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀನೇನು ಮಾಡೋದು, ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಕೆಲವು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವೇನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್, ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ reducing the energy loss due to eddy current. First method is making the slices in the metal plate or metal core. The second method is by making the holes in the metal plate. Next, the third method is laminating the metal core. The third method is laminating the metal core. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ I'm writing here laminating the metal core. Laminating ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಮೈಕಾ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಥರನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕರ್ ಅಂತ, LACQER. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ, LACQER. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕರ್. ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎ ಲೆಕ್ಕರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಕೋರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಎಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 methods of reducing the eddy current. Making slices in the metal plate. Second is by making the holes in the metal plate. Third one is by laminating the metal core ಅಥವಾ metal pieces. We can reduce the eddy currents. ಹಾಗೆ ಬರೀ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟಿಂದ ಬರೀ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. So the first use of eddy current is
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, this is the method of reducing the use of eddy currents. Uses of eddy currents. So I will use some red color. So nona. So next, what is the next topic? Uses of eddy currents. The first use of eddy currents is magnetic braking of trains. Magnetic braking, BRAKING. ಮತ್ತು BRA ಅಂದರೆ ಮುರಿಯೋದಂತ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದು. ಕಾರು ಬೈಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. Magnetic braking of trains. So this is the first use of eddy current. ನೋಡಿ, you can see this diagram. ಈ diagram ನೋಡಿ, this diagram, see the diagram. So ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, how the magnetic braking in trains work. So ನೋಡಿ, these are two wheels of the train. ಟ್ರೈನ್ನ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳು, ಹೌದಾ? ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಲ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಲ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ವೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಾಲಿಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದ ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತಪ್ಪ, ನೀನು ಟ್ರೈನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ದ ಪೆಡಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಏನಿದು ಆಕ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೌದಾನೆ, ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅವ ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೋಷನ್ ತಿರುಗೋ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ರೈಲು ಗಾಲಿಗಳದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. So the next use of eddy currents is electromagnetic damping. What is the next use? So I'll write the second use of the eddy current, that is called electromagnetic damping. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಮುಳ್ಳಿದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಈ ಮುಳ್ಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಗಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗಲಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ವಿ ಶುಡ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್, ಮಧ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್, ಹೌದಾನೆ, ದ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. When needle starts vibrating, there is a magnetic flux change. There is a change in the magnetic flux. So due to change in the magnetic flux, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೀಡಲ್. ನೀಡಲ್ ಮೋಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಲೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್.
This is how the eddy currents are produced. There are different ways where the eddy currents are produced. You can see the eddy currents. So magnet ಇದೆ, so this is north pole of the magnet, south pole of the magnet, so you can see the circular loops. There are eddy currents produced. Eddy currents are produced. These are the eddy currents are produced. So the next use of eddy currents is induction furnace. Where is the finding the diagram. Induction furnace. So this is the transformer, laminated transformer. So this is the induction furnace. So this diagram hogta illa. So this is induction furnace. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಲೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಒಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಝೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So current ni plug ge aagi, when you switch it on, so this is just like a solenoid, ಹೌದಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ AC, ಮನೇಲಿ ಬರೋದು AC, ಹೌದಾ, AC ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. Magnetic field will be produced. So when the magnetic field produced, there is a change in magnetic flux. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣ, ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಳದ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸಾಂಬಾರು ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10th ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐರನ್ ಓರ್. ಸೊ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. When the magnetic flux changes, the outer metal core, ನೋಡಿ metal plate ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get heated because of the eddy current. So because of ಯಾವಾಗ heat ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be heat generated. This is another use of eddy currents, ಏನು used in induction furnace. ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೊ there will be eddy currents ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, eddy currents are produced. So due to eddy currents, ಈ ಥರ eddy currents ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, there will be number of eddy currents produced, either clockwise ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ eddy currents ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, they will heat up the metal body. So due to that, the heat will be generated. That is called as induction furnace. So the last use of eddy currents is electric power meter. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್. This is the last use of the eddy current, fourth use of the eddy current in our syllabus. So electric power meter. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನವರೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟ್ರ್ಗಳನ್ನ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು CD ಥರ ಒಂದು ಇದು ತಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ CD ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರ CD ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು there will be a metal disc which is rotating. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ there will be eddy currents produced. ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಥಿನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒಂದು PVC ಪೈಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 3/4 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಒಂದು PVC ಪೈಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. PVC ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರು ಒಂದು ಇಫ್ ಯಾವೇ ಏನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್ ತಾಳಿ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಗಿಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್, ಈ ಥರ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್ ತಾಳಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಾಳಿ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್, ಇದು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಇದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಇಲ್ದ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೀನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಲೋ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ we shall talk of inductance. So we shall stop here.